परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वक्कुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाह्वयभट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गरेण परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमनावस्तव्यमालादरा योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुवनत्कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे तत्कटाक्षणलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जये नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसत् भगवदेन्द्रपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेवपाभिसेवामि प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयगमाकृतभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवर्गं मां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं तन्त्रये जीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धनं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिनाडन्नं तेन्पदकूरेन्नं மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தானே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை செடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத வெள்ளம் பெறா துவாந்தேஷன் சோலை மதலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் முழம்பாய் விளக்க இதத்தாய் இராமானுசன் மெக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாது தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை எதுபோல் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ప్రపన్న జనకూటస్థులు సామవేదాన్ని తిరువాయుమొழிగా మలచినటువంటి మహానుభావులు అవయవి ఆళ్వార్లందరికీ కూడా అవయవి మిగిలిన ఆళ్వార్లందరూ వారి యొక్క అవయవములు అయినటువంటి మహానుభావులైన నమ్మాళ్వార్లు రచించినటువంటి తిరువాయుమొழிలో రెండవ పది మొదటి తిరువాయుమొழிలో ఉన్నాం మనము. అందులో ఇవాళ 9వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. 9వ పాసురం
ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటాం. నందు కాదల్ நோய் மெல்லாவி உள்வுலத்து நந்தா விளக்கமே நீயும் வழியத்தாய் செம்தாமரை தடங்கண் செம்கனிவாயம் பெருமான் அம் தாமம் தந்துழாய் ஆசையா தேவாயே. நந்து ஆராக்காதல் நோய் மெல் ஆவி உள்வுலத்த நந்தா விளக்கமே நீயும் வழியத்தாய் செந்தாமரை தடங்கண்ணும் செங்கனிவாயம் பெருமான் அந்தாமந்தம் துழாய் ఆశయ్యాల్ వేవాయే. ఈ తిరువాయిమలలో ప్రకృతిలో కనిపించినటువంటి ప్రతి వస్తువు కూడా అది దాని సహజ గుణం అనేటువంటి మాటను మర్చిపోయి, ఓహో పెరుమాళ్ళకు దూరం అయిపోవడం వల్ల భగవద్ విశ్లేషణతో ఇలా అయిపోతున్నావా అనేటువంటి సంబోధనతోటి దర్శిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్లు ఒక్కొక్క విషయాన్నే చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఒక్కొక్కళ్ళని తలుచుకున్నారు. ముందుగా నారపక్షిని తలుచుకున్నారు, తర్వాత అండ్రిల్ అనేటువంటి పక్షిని, అండ్రిల్ని క్రౌంచ పక్షి అని కూడా అంటారు, ఆ క్రౌంచ పక్షిని తలుచుకున్నారు. తర్వాత సముద్రాన్ని చూశారు, అయ్యో నీకెంత ఘోరమైన పరిస్థితే, పైకి చెప్పుకోవడానికి కూడా లేకుండా ఘోష 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 హృదయంలోనే ఇంత దుఃఖపడుతున్నావా అని అంటూ సముద్రాన్ని చూసి జాలిపడ్డారు. గాలి గాలి ఎప్పుడూ తిరుగుతూ ఉంటే, అయ్యో నీకెక్కడ కాల నిలవడం లేదమ్మా, అటు ఇటు తిరిగిపోతున్నావు, భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోలేదు అనేటువంటి బాధతోటి అని గాలిని సంబోధించారు. ఆ గాలిని చల్లాచెదరు చేసేటువంటి మేఘాన్ని ఒకసారి సందర్శించి, అయ్యో మేఘమా, నీ వంటి వర్ణము కలిగినటువంటి స్వామి నీకు అందలేదని ఇంత బాధపడుతున్నావా, కన్నీరు కారుస్తున్నావా, అది వర్షం కాదు నీ కన్నీరా అని అన్నారు. ఆ మేఘాన్ని చూడడంలో మధ్యలో నుంచి ఒక్కసారి చంద్రుడు ఒక కళగా తొంగి చూశాడు, చంద్ర కళగా. ఆ చంద్రకళను చూసేటప్పటికి, అయ్యో నాయన, పూర్ణచంద్రుడు అయితే చీకటిని పోగొట్టేవాడివి కదా, ఇలా రేఖామాత్రంగా మిగిలిపోయావా అంటూ చంద్రుడిని చూసి బాధపడ్డారు. ఇంతలో ఆ చంద్రుడి కాంతి కాస్త పోయి ఎక్కువగా చీకటి వచ్చేసేటప్పటికి ఆ చీకటిని చూసి, చీకటికి చాలా సహజం నల్లగా ఉండడము అనేటువంటిది, కానీ ఆ చీకటి అంతరంతరాలలో బాధపడిపోయి ఆ నల్లదనం గూడుగట్టుకుపోయి ఉందా అన్నట్లుగా ఒక చీకటిని మిగిలిన ఆరింటిలాగా చెప్పకుండా, మాలో మేమేదో దుఃఖపడుతుంటే నువ్వొచ్చి అడ్డుపడతావేమిటి అన్నట్లు ఒక శత్రువుతో మాట్లాడినట్లుగా ఆ చీకటిని గురించి కాస్త బాధపడ్డారు. ఇంతలో పిల్ల కాలువ ఒకటి కనపడింది, ఉప్పు కాలువ ఒకటి కనపడింది. ఈ ఉప్పు కాలువేమో అద్భుతమైన పోలికని చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి? చీకటికి ప్రవాహ రూపం వస్తే ఇలా అవుతుంది అన్నట్టుగా ప్రవహిస్తోందిటండి ఆ ఉప్పు కాలువ. దాన్ని చూశారు, అబ్బబ్బబ్బా ఏమిటి ప్రకృతి అంతా కూడా పెరమాళ్ళకి ఇలాగా దూరమైపోయి పాపం పడరాని పాటలు పడుతోందే అని బెంగ పెట్టుకుంటూ ఏం చెయ్యాలో తెలియక మళ్ళీ వచ్చి పక్కమే పడుకున్నారు. ఆళ్వార్ నాయక్ కాసేపు బాలేరు. మామూలుగా దుఃఖానికి మనకు చూపిస్తారు చూడండి, బాగా అర్థం అవడానికి పడుకు పెట్టుకుంటే వెళ్ళి అడ్డంగా పడిపోతాం కదండి. అలాగా దుఃఖం అనేది వస్తే బోర్లా పడిపోవడం, మంచమే పడిపోవడం, ఏడవడం అనేటువంటిది లౌకికంగా మనకి తెలియడం కోసం చేసేటువంటి దృశ్యాలు. ఆళ్వార్ నాయకికి ఏం చేయాలో తెలియక ఒక్కసారి ఆ పడక మీకు వెళ్ళి ఇలా వాలారు. వాలేటప్పటికి ఎదురుగా దీపం కనపడింది. ఆ రోజుల్లో దీపాలు, ఇప్పుడు దీపాలు కాదు, తైల దీపాలు, నూనె పోసి వెలిగేటువంటి దీపాలు కనపడ్డాయి. ఈ 9వ పాసురంలో, అయ్యయ్యో దీపమా, నీకు కూడా విరహ జ్వరం పట్టుకుందా? దీపం మండిపోతుంది కదండి, మామూలుగా మంటగా ఉంటుంది, దాన్ని ఎంత బాగా సమన్వయించారు. నీకు కూడా విరహ జ్వరం పట్టుకుందా? అయ్యో ఒంటి మీద చెయ్యి వేయడానికి వీళ్ళేనంత వేడిగా ఉన్నావు. అందమైన ఎక్స్ప్రెషన్. ఎవరైనా దీపాన్ని ముట్టుకుంటారు, కాలుతుంది కదా, దాన్ని ఎలా చెప్పారో చూడండి. అయ్యో ఒంటి మీద చెయ్యి వేయడానికి కూడా వీళ్ళేనంత విరహ జ్వరంతో బాధపడిపోతున్నావా తల్లి, నువ్వు కూడా మాలాగా దుఃఖిస్తున్నావా అని
మళ్ళీ ఈ దీపాన్ని చూసి నందా విళక్, ఎడతెగకుండా ఆగకుండా వెలిగేటువంటి అఖండమైనటువంటి దీపం లాంటిది అని. అలాంటి దీపాన్ని గురించి ఈ 9వ పాసురంలో ఆళ్వార్లు మనకి ఒక అద్భుతమైన భావ పరంపరని అందిస్తున్నారు. ముందుగా పాసురాన్ని చూసుకుందాం. நொந்தாரா காதல் நோய் மெல்லாவி உள்ளலர்த்த நந்தா விளக்கமே நேயும் அழியத்தாய் செந்தாமரை தன் கண் செங்கனிவாயம்பெருமான் அந்தாமத்தன் துழாய் ஆசையால் வேவாயே. நொந்தாரா காதல் நோய் மெல்லாவி உள்ளுலர்த்த நந்தா விளக்கமே நீயும் அழியத்தாய் செந்தாமரை கண் செங்கனிவாய் எம்பெருமான் అందామత్తన్ తులాయ్ ఆశయ్యాల్ వేవాయే. అయ్యో, ఒకే రకంగా వెలుగుతున్నటువంటి ఓ దీపమా, అయ్యో ఎంత బాధపడినా నీ బాధ తీరడం లేదు కదమ్మా, ఎంత అనుభవించినా ఈ దుఃఖం తీరడం లేదు కదమ్మా, ఎంత సుకుమారమైన దానివో కదా నువ్వు, అలాంటి నీకు ఇలాంటి బాధ వచ్చి పడిందా? ఇలా ఎండిపోతున్నావు, మరిగిపోతున్నావు, జ్వలించిపోతున్నావు. నువ్వు ఆ స్వామి నేత్ర సౌందర్యానికి గాని, అధర సౌందర్యానికి గాని, తులసి మాలిక పరిమళానికి గాని వశపడి అది పొందలేదు అని ఇలాగ బాధపడుతున్నావా? నువ్వు అనుకున్నది నీకు దొరకలేదు అని ఇలా బాధపడుతున్నావా? ఏమిటా అనుకున్నది? తులసి మాలిక, చల్లని చక్కటి తులసి మాలిక దొరకలేదు అని బాధపడుతున్నావా అని అంటున్నారు. ప్రతిపదార్థం చూడండి. నందా విళక్కమే, దీపాన్ని పిలిచారండి. ఎడతెగకుండా వెలిగే దీపమా అంటే అలా వెలుగుతూనే ఉంటుంది, గాలి లేకపోతే చక్కగా స్థిరంగా ఉంటుంది. అళియత్తాయినేయం, నిన్ను చూస్తే చాలా జాలేస్తోందమ్మా, పాపం ఎలా మండిపోతున్నావు కదా. నీయం నొందు, ఎంత బాధపడుతున్నావో. ఆరాకాదల్, ఆరని ఆశ, తీరని ఆశ, ఎంత ఆశ పెరుమాళ్ల కోసం, వేదన వేదన ఆవేదన, నోయ్, అలాంటి వ్యాధి పట్టుకుంది నీకు. ఈ జబ్బు పైకి కనపడేది కాదు, అంతరాంతరాలలో పీడించేటువంటి బెంగ అనేటువంటి జబ్బు అన్నమాట ఇది. మెల్లావి, నీ ప్రాణమా చూస్తే సుకుమారమైన, మెల్లావి, మెల్లావి అంటే సుకుమారమైనటువంటి ప్రాణం. ఉళ్ళులరంద, ఆ ప్రాణం కాస్త లోపల మండిపోతోంది, మండిపోతోంది. ఎందుకు? సెంతామరై తళం కణ్, సెం తామరై, సెం ఎర్రని, తామరల వంటి, తళం విశాలమైన, కణ్ కళ్ళు. ఈ 3 పదాలు ఒక్కటిగా కలిపేసి వాడుతూ ఉంటారు అన్ని పాసురాల్లో కూడా. చాలా అందంగా ఉంటుంది ఈ పదం. సెమ్మ, తామరై, తళం, 3 పదాలు. కళ్ళకి 3 విశేషణాలు. ఎంత మంచి ఉపమానమో చూడండి. సెమ్ అంటే ఎర్రగా ఉన్నాయి, తామరై అంటే తామరల్లా ఉన్నాయి, తడం అంటే విశాలంగా ఉన్నాయి. అలాంటి కళ్ళు కలవాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు కదా మనకి. సెం కనివాయ్, సెం ఎర్రటి, కని పండు లాంటి, కని అంటే పండు, అరచేతిలో పండు లాంటిదే అని మనం ఉపదేశ రత్నమాలలో కూడా చివరి పాసురాల్లో చెప్పుకుంటాం. అలాంటి పండు వంటి అధరము, వాయు, అధరము కలవాడు. అధరము అంటే క్రింద పెదవి అని అర్థం. పై పెదవిని ఓష్ఠము అంటారు, క్రింద పెదవిని అధరము అంటారు. చక్కగా పేర్లు అద్భుతంగా ఉంటాయి. శరీర భాగాలకు కూడా పెదాలు అని వదిలేరు. ఓష్ఠం అనగానే పై పెదవి అని అర్థం, అధరం అనగానే క్రింద పెదవి అని అర్థం. ఎం బెరుమాన్, మా స్వామి ఉన్నాడే ఈయన, అంతం తుజాయి దామం, అందమైన చల్లని తులసి మాలికను గూర్చి ఆశయ్యాల్ వేవాయే, ఆశతోటి బాధపడుతున్నావా అంటే ఏం కోరుకున్నావు? స్వామి ధరించినటువంటి చల్లనిది, అందమైనది, పరిమళభరితమైనది
అయిన తుజాయిమాల కావాలనుకున్నావా ఏమిటి? అందుకోసమా ఇలా మండిపోతున్నావు? అంటే ఏంటి? నీ బాధ ఎంతకాలం అనుభవించినా తీరే బాధ కాదు. కొన్ని బాధలు ఉంటాయి, ఏవో ఘటనలు జరుగుతాయి చూడండి, తలుచుకున్నప్పుడల్లా అవి అలా దుఃఖాన్ని ఇస్తూనే ఉంటాయి, వాటికి అయిపోవడం అనేటువంటిది ఉండదు. అలా భగవంతుడి విషయంలో తలుచుకున్నప్పుడల్లా కూడా అయ్యో ఈయన్ని పొందలేకపోయానే అనేటువంటి ఒక బాధ అన్నమాట. అది తీరని ఆశ. తీరని ఆశ అంటారు. ఎందువల్ల? ఆరా కాదలు, ఆరని ఆశ, తీరని ఆశ, ఎప్పటికీ తీరడం లేదు. చూడాలి చూడాలి చూడాలని తప్పించిపోయేటువంటి పరిస్థితి అన్నమాట. అలాంటి పరిస్థితిలో నీ సుకుమారమైన ప్రాణం కాస్త పాపం తల్లడిల్లిపోతుందే, అది ఎంత బాధన పడుతున్నావో తల్లి, నిన్ను చూస్తుంటేనే నాకు తెలుస్తోంది. ఏమిటి నీకు వచ్చిన వ్యాధి? కొత్త రకం వ్యాధి. భగవంతుడి యందు ప్రేమే వ్యాధి. ఏ వ్యాధికైనా మందుంది గాని ప్రేమ వ్యాధికి మందు లేదు. ఇది ఇవాళ లౌకిక ప్రపంచంలో కూడా మనం అడుగడుగునా చూస్తున్నాం. ఎవరికి ఎందుకు నచ్చుతారో ఎవరు నచ్చుతారో తెలియదు. ఇదిగో నా కళ్ళతో చూడు అంటాడు వాడు అవతల వాడు. వాడి కళ్ళతో మనం చూడలేం కదా. అది కనుక తీరకపోతే గుండెలు చీల్చేసుకునేవాళ్ళు, విషాలు మింగేసేవారు, కొండల మించి దూకేసేవాళ్ళు, లేదు అది కక్షగా మారిపోతే అవతల వాళ్ళని చంపేసేవాళ్ళు. అందువల్ల అది ఎన్ని రకాలుగా పరిణమిస్తుందో చెప్పలేము. అది తీరని ఆశ అన్నమాట. అలాంటి వ్యాధి ప్రేమ వ్యాధి అని పేరు దీనికి. అన్నిటికీ జ్వరాలకి వాటికి చూడండి మలేరియా ఫీవరు అంటారు, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో జ్వరం అంటారు, ఇంకోటి ఏదో అంటారు. అలాగే ఈయనకు వచ్చినటువంటి వ్యాధి ఏమిటి అంటే ప్రేమ వ్యాధి. దాని పేరు ప్రేమ వ్యాధి. అందుకని కాదల్, ఆరా కాదల్, కాదల్ అంటే ప్రేమ అని అర్థం అండి. ప్రేమ వ్యాధి పట్టుకుందా దీపమా నీకు? అలాగా బగబగబగా మండిపోతున్నావు. అయ్యయ్యో మోసపోయావులే. ఏమనుకున్నావు? ఒక ఆయన్ని చూశాను. ఆయన ఏమో ఎర్రగా ఉండే కళ్ళు, తామర పువ్వుల్లా ఉండే కళ్ళు, చాలా అందంగా ఉండేటువంటి విశాలమైన నేత్రాలు. ఆయన్ని చూసావు కదా, అయిపోయావు. అప్పటి నుంచి నీ పని అయిపోయింది. రెండోది శంకని వాడు, ఎర్రనటువంటి అధరము కలిగిన వాడు. అధరము అంటే క్రింద పెదవి అని అర్థము. అలాంటి స్వామిని చూసేటప్పటికి ఆ నేత్ర సౌందర్యానికి వశమైపోయి, ఆ అధర సౌందర్యానికి వశమైపోయి ఆయనకే సలా చూస్తూ, అది తులసి మాలిక పరిమళం కోసం నువ్వు ఆశపడుతున్నావా? అందమైన తులసి, చల్లని తులసి, పరిమళ భరితమైనటువంటి తులసి. ఆ తులసి కూడా సామాన్యమైనటువంటి కాదు. అంతామ తన్ తుజాయ్, ఎన్ని విశేషణాలు వేసినా సరిపోదండి. అంత చక్కటి తులసి మాల కోసం ఆశపడి అది పొందలేదు అని నువ్వు ఇలాగా వేడెక్కిపోతున్నావా అని దీపాన్ని చూసి నందావిళక్కమే అంటూ ఆళ్వారు దీపాన్ని గురించి ప్రసంగం చేస్తున్నారు. ఈనాటి ఈ 9వ పాసురంలో 7 వ్యాఖ్యానము 30వ పేజీ. 9వ పాటు 9వ పాసురం. ఇలాగండి, ఇది 8వ పాసురం, ఇది 9వ పాసురం, ఇది 10వ పాసురం. ఇలాగ వ్యాఖ్యానం రాసే పద్ధతికి శ్రీకారం చుట్టిన వారు నంజీయర్. నంజీయర్ అనేటువంటి మహానుభావులు వ్యాఖ్యానం రాసేటప్పుడు ఎన్ని స్పష్టతలు ఉండాలో చెప్తూ రాశారటండి. అందులో ఇన్నో పాసురము అని ముందు పెట్టాలట. వారు అనుగ్రహించినటువంటి విధానం అన్నమాట ఇది. అక్కహిక్కొరు కరై కాణమాట్టాదే మీండు వందు పడుక్కయ్యిలే విజుందాళ్. అక్కహిక్కు, కలి అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాను నిన్న? ఉప్పు కాలువ అని చెప్పుకున్నాం. ఆ ఉప్పు కాలువకి కరై కాణమాట్టాదే, చీకట్లో ఎట్నుంచి ఎటు ప్రవహిస్తోంది, ఏ ఒడ్డు అవతల ఒడ్డేది ఏమీ కనిపించట్లేదు. ఒక ప్రవాహం దడదడదడలా వెళ్ళిపోతున్నట్టు వినిపిస్తోంది అంతే.
ఒకవేళ చీకటి గాని కాలువ రూపంలో ఇలా వెళ్ళిపోతుందా అనిపించేలాగా ఉంది అన్నమాట. అలాంటి దాన్ని చూసి మీండు వందు పడుక్కై, ఎందుకని అవతల ఒడ్డు కనపడడం లేదు, ఏం చూస్తాను అని వెనక్కి గబగబగబా తిరిగి వచ్చి పడుక్కయ్యలే విజుందాళ్, పడక మీద వాలారుట. పడక మీద వాలారుట చాలా అందమైనటువంటి ప్రయోగం. వాలడము అనేటువంటిది అన్నమాట. అంటే పడక మీద పడుకునే పద్ధతులు కూడా 70 రకాలు ఉంటాయి కదండి. రయ్యమని వచ్చి ఢామ్మని దూకేస్తూ ఉంటుంటారు కదా పిల్లలు, వాళ్ళు అందరూ కూడా. ఆ పడుకునే విధానాలు అవి. అయ్య బాబా, ఈ శరీరం మంచం మీదకి చేరితే చాలు అన్నట్లుగా నెమ్మదిగా ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళి పక్క మీద పడుకోవడం అనేది. ఇప్పుడు ఆళ్వారి నాయక యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది? అమ్మాయి ఎక్కడ దొరుకుతుందా, కాసేపు కూర్చుందాం అన్నంత ఆరాటంతో పడక దగ్గరికి వెళ్ళి వాలారుట ఆయన. అంగెరిగిన విளக்கை కండాళ్, అక్కడ ఇలా చూసేటప్పటికి ఓహో మెరిసిపోతూ మండిపోతూ ఒక దీపం కనపడింది. తైలముతో పెట్టేటువంటి దీపం కనపడింది. అది ఉడంబిల్ కైవర్క వండాదపడి విరహజ్వరం పత్తి ఎరియా నిండ్రదు என்று, అది ఒంటి మీద చెయ్యవేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న జ్వరం కలవాడిలా ఉంది. అప్పుడు చూడండి, ఒళ్ళు కాలిపోతుందండి అంటారు చూడండి, జ్వరం వచ్చినప్పుడు చెయ్యి వేయలేకపోతున్నా ఉంటాం. అలాగట దీపానికి జ్వరం వచ్చిందిట, అది చెయ్యి వేయలేకుండా అసలు ఎలాగో నిప్పుని మనం ముట్టుకోలేం. దాన్ని చెప్పడంలో అంత చక్కటి పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారే వీటన్నిటినీ కూడా, అలాగా చెయ్యి వేయలేనంత విరహజ్వరంతో మండిపోతున్నటువంటి ఎండ్రు అత్తయ్య పార్క్ ఆ దీపాన్ని చూసి నీయున్నో పట్టాయాగాదే ఎంగరాళ్, అయ్యో తల్లి నీకు కూడా ఈ దశ వచ్చేసిందా, నువ్వు కూడా పడిపోయావా స్వామి ప్రేమలో అని అంటున్నారు అని దీపాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. నందిత్యాది నోవు ఎన్న పొక్కాల్ నందు తల ఇక్కట్టక్కడదు అందుకే ఇరిక్కిర ప్రేమ వ్యాధియానదు. ఎన్ని సత్యాలు చెప్పేశారో వ్యాఖ్యానంలో చూడండి. ఏ వ్యాధికైనా మందు వేస్తే తగ్గడం అనేది ఉంది కానీ ప్రేమ వ్యాధికి మాత్రం ఏ మందు లేదు. అందుకే ప్రపంచం అంతా ఇవాళ ఇలాగా తల్లడిల్లిపోతోంది యువత అంతా కూడా అని. తోట్టార్ మేలే దోషమాంబడి మృదువా ఇరుక్కర ఆత్మావై కురుత్తువత్తాగా ఉలర్తా, అంటే తాకడమే దోషం, తాకని వారిది దోషం. అంటే చెయ్యి వేస్తే చాలు కాలిపోవడమే. ముట్టుకోని వాళ్ళకి తెలియదు అంతే, ముట్టుకున్నారో ఎంత మండిపోతుందో. జ్వరం 105 డిగ్రీలు 106 డిగ్రీలు వచ్చేసినప్పుడు ఎలా మండిపోతుందో ఈ ఆత్మ అలాగ బగ మండిపోతుంది. దీపాన్ని ఆత్మతో పోల్చారండి. ఇది ఒక రకమైనటువంటి భావన. దీపాన్ని ఆత్మతో పోల్చారు. మెల్లావి, పాపన్ని ఆత్మ మెల్లావి. మెల్లావి అంటే చాలా మృదువుగా ఉండేటువంటి ఆవి ఆత్మ. మెల్ ఆవి చాలా మృదువుగా ఉండేటువంటి ఆత్మ, మృదు ఆత్మ అని అర్థం అన్నమాట. భగవద్గుణానుభవత్తాలే నినైందిరుక్కై కాత్తుప్పడప్పరాదిరుక్కై, కాస్త గాలి వీస్తే కూడా తట్టుకోలేనంతగా ఉంది. ఇవి ప్రకృతిలో సహజ లక్షణాలండి. గాలి వీస్తే దీపం కొండెక్కిపోతుంది. దాన్ని ఎలా తీసుకున్నారంటే పాపం ఈ విరహంతో కాస్త గాలి వేసినా కూడా రెపరెపరెపరెపలాడిపోతుంది ఈ ప్రాణము. నందా విలక్కమే జ్వాలాభేదానుమానం ఇరుంద பார்க்கிறாளன்றே సంతాన విచ్ఛేదమెండ్రికే ఉరువనో పడుగిరాయాగాదే. 1.5 లైను రాసేశారు ఒక్క మాట. కానీ దీనిలోనండి న్యాయశాస్త్రాన్ని అంతటినీ పెట్టారు అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. న్యాయశాస్త్రాన్ని పెట్టారు. న్యాయశాస్త్రము, తర్కశాస్త్రము, మీమాంసా శాస్త్రము, ఇలా శాస్త్రాలు ఉన్నాయి కదా. అందులో న్యాయశాస్త్రము అనేటువంటిది ఒకటి ఉందండి. అది 31వ పేజీ ప్రమాణ తిరట్టులో మొదటి లైన్లో శ్లోకం ఉంది, చూసుకోండి కావలసినటువంటి వాళ్ళు, లేకపోతే వినండి. మధ్యమక్షణ పరంపరావర్తిని జ్వాల ప్రతిక్షణముత్పత్తి వినాశవతి వర్త్యవయవ వినాశిత్వాత్
ప్రథమ చరమ క్షణ జ్వాలావత్ అని ఒక్క మాట ఇచ్చారండి. దీనికి ఎంత విశేషమైనటువంటి అర్థం ఉంది అని అంటే, మామూలుగా ఒక దీపంలో మనం అంటాం దీపం వెలుగుతోంది అంటాం. ఇది శాస్త్ర సంబంధమైన విషయము, పైకి చాలా సాధారణమైన విషయం, కానీ పెద్ద శాస్త్ర సంబంధమైన విషయం. ఎలాగో చూడండి, ఆ దీపం వెలుగుతుందా చూడు, అందులో తైలం ఉందా లేదా చూడు, నెయ్యి ఉందా లేదా చూడు అంటాం. ఆ దీపం వెలుగుతోంది అంటాం. అది ఎలా వెలుగుతోంది దానిని ఇక్కడ వివరించారండి. ఈ దీపానికి మొదటి క్షణంలో కాంతి వచ్చిందనుకోండి, ఆ మొదటి క్షణంలో వచ్చిన కాంతికి కారణం మొదటి క్షణంలో అందిన నెయ్యి. అది చాలా జాగ్రత్తగా చెప్తే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఏమిటి ఉన్నది? ఇంత నెయ్యో, ఆవు నెయ్యో, నూనె ఏదో ఉందనుకోండి, అందులో మొదటి కాంతి వచ్చింది అనుకోండి, మొదటి కాంతికి మొదటి చుక్క ఆధారం. ఆ చుక్క అయిపోగానే అది మళ్ళీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ రెండవ చుక్క వెళ్ళి తగులుతుంది, మళ్ళీ మూడవ చుక్క వెళ్ళి తగులుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే భక్తిలో తైలధారావత్ అవిచ్ఛిన్న సంస్మృతి అంటారు. చాలా అందమైన పదం. ఈ మామూలుగా మనం అనుకుంటాం నూనెని ఇలా పైనుంచి పోస్తే చెల్లా చెదరవకుండా ఎలా పడుతుందో భక్తి అలా ఉండాలి, అది మామూలు అర్థం అండి, మామూలుగా చెప్పుకుంటారు. అది కాదు. తైలధారవత్ అవిచ్ఛిన్న, దీపానికి ఒక్కొక్క చుక్కనే ఒక్కొక్క చుక్కనే ఒక్కొక్క చుక్కనే అందిస్తుంటే ఒక్కొక్క జ్వాల ఒక్కొక్క జ్వాల ఒక్కొక్క జ్వాల వస్తుంది. ఎంత శాస్త్రం చెప్పాలో ఇక్కడ పెద్దలైతే బోర్డు విషయాలు చెప్తారు. మనకి కనీసం ఈ విషయం ఒకటి ఉంది అని తెలిస్తే చాలు అన్నమాట. దీన్ని ఏమంటారు? చాలా న్యాయ శాస్త్రము అంటారు. ఈ సూత్రాన్ని చెప్పినటువంటి దాన్ని న్యాయ శాస్త్రము అని అంటారు. ఇందులో జ్వాలాభేద అనుమానము అని పేరు దీనికి. జ్వాలాభేద అనుమానం. జ్వాలలో భేదం ఉందండి, మంటలో తేడా ఉంది. మొదటి చుక్కకు వచ్చే మంట వేరు, రెండవ చుక్కకు వచ్చే మంట వేరు. ఎంత లోతైనటువంటి విషయము. పైకి ఎలా కనిపిస్తుంది? వెలుగుతోంది, సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. జ్వాలాభేద అనుమానము అని అంటారు దీన్ని అనమాట. అలాగా ఆ జ్వాల రెండవ క్షణంలో జ్వాల కంటే వేరుగా ఉంటుంది. అంతలో అది అయిపోతుంది. మళ్ళీ రెండవ క్షణంలో ఒక వెలుగు వస్తుంది. దానికి కారణము ఇంకొక తైల బిందువు. అది అయిపోతుంది. అది ఉన్నంతసేపు వెలుగు వస్తుంది. తర్వాత ఇంకొక బిందువు. అంటే ఎప్పటికప్పుడే దీపము నశించిపోకుండా ఈ జ్వాల మనకి తైలము ఆ జ్వాలని మండింప చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక్క సిద్ధాంతం ఇందులో ముఖ్యంగా తెలియాలి. ఒకటి పుడుతోంది, ఒకటి పోతోంది. అంటే మొదటి తైలము యొక్క శక్తి పోయి రెండవ తైలము యొక్క శక్తి వస్తుంది. అక్కడ జరిగేటువంటి యాక్షన్ అది. ఈ శక్తి నశిస్తోంది, ఈ శక్తి వస్తోంది, కానీ అది ఎలా జరుగుతుందో మనకి తెలియదు. ఇది న్యాయశాస్త్రం చెప్పే విషయం. ఎలాగండి? ఇప్పుడు ఇన్ని గులాబీ రేకులు పెట్టామనుకోండి, అన్ని గులాబీ రేకుల్లో ఒక సూదిని ఇలా గుచ్చాం. ఏమండి, మొదటి దానిలోంచి రెండవ దానిలోంచి మూడవ దానిలోంచి సూది వెళ్ళిందా? అన్నీ వెళ్ళకపోతే 100వ దాంట్లోంచి ఎలా వస్తుంది? వెళ్ళింది. ఎప్పుడు వెళ్ళిందో ఎప్పుడు వచ్చిందో మనకు తెలియదు. ఇది మనకి ఎదురుకుండా కనపడేది. అలాగే పెరుమాళ దగ్గర దీపం పెట్టినప్పుడు తిరువళిక వెలుగుతోందా? చక్కగా ఉంది. తైలం ఉందా? ఉంది. తైల బిందువుకి జ్వాల వస్తుంది. బిందువు అయిపోగానే జ్వాల ఆగిపోతుంది. చూడండి, అదే ఇందాక మనం చదివిన లైను. మధ్యమ క్షణ పరంపరావత్తిని జ్వాల. పోసినప్పటిది మధ్యలో కొంచెం వచ్చేది, అలా తగ్గేది, మళ్ళీ వచ్చేది. పరంపరా జ్వాల ప్రతిక్షణం ఉత్పత్తి వినాశవర్చే అవత్యవయవ వినాశిత్వాత్. అది ప్రతిక్షణం కూడా
వినాశం ఉత్పత్తి, వినాశం ఉత్పత్తి, వినాశం ఉత్పత్తి, పోతోంది వస్తోంది, కానీ ఓవరాల్ గా మనకి తెలియదు. మన జన్మ పరంపర కూడా అంతే. ఎన్ని వేల జన్మలున్నాయో బహుని మే వ్యతీతాన్ని జన్మాని తవచార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేద పరంతప. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వేదాంత విషయాన్ని ఈ పదం ద్వారా మనకి జ్వాలాభేద అనుమానం అనేటువంటి దాని ద్వారా మనకి ఇక్కడ చిన్న వాక్యం రాసేశారు. ఈ చిన్న వాక్యానికి అర్థం తెలియకపోతే మామూలుగా వదిలేసి దీపం వెలుగుతోంది అనుకోవచ్చు. కానీ ఎంత విషయాన్ని చెప్పారో చూడండి. ఇక్కడ నందా విళక్షమే జ్వాలాభేద అనుమానం విరుంద పార్కిరాళంద్రే. జ్వాలాభేదంలో ఎప్పుడు పుడుతోంది, ఎప్పుడు పోతోంది, ఎప్పుడు పుడుతోంది తెలియనట్లుగా ఉన్నావు కదా. మరి ఇక్కడ దీపం గురించే కదా చెప్తున్నారు. అందువల్ల అమ్మ నీ పరిస్థితి కూడా అటువంటిదే కదా. సంతాన విచ్ఛేదం మిన్రెక్కే. ఆ వెలిగేటువంటి జ్వాలకు విచ్ఛేదం అనేటువంటిది లేదు. అది అలా వెలుగుతూనే కనపడుతుంది, కానీ లోపల ఇంత ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అది సైంటిఫిక్ గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కదండి. ఆ నూనె అందకపోతే ఆ జ్వాలకి ఆయువు లేదు. కాబట్టి ఇది ఇలా అందుతూ ఉంటుంది, అది అలాగ వెలుగుతూ ఉంటుంది అని. ఉరువన్నో పడకిరాయాగాదే నీయుమ్మడి ఎత్తాయ్. ఇంత చిన్న మాటలో పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలు చదువుకోవడం వల్ల లాభాలు ఏమిటి అని అంటే, శాస్త్రాలన్నీ మనం చదవక్కర్లేదని. ఓహో ఇన్ని శాస్త్రాలు ఉన్నాయా, ఇంత విశేషాలు ఉన్నాయా. ఈ దీపం గురించి మనం అసలు పట్టించుకుంటామా? దీనికి ఒక పేరుందని మనం తెలుసుకుంటామా? అసలు ఇది ఏ న్యాయశాస్త్రంలో ఉందో అనుకుంటామా? కానీ ఇవి చదవడం వల్ల మనకి అలాంటి ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానం వచ్చి ఆ దీపము యొక్క తైల పరంపర ఎలా సాగుతుందో మన యొక్క జీవిత పరంపర కూడా అలాగ సాగుతోంది, మనకి తెలియట్లేదు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో అనుగ్రహించారు. నీ ఉమ్మడి ఎత్తాయ్ నాటుకు కన్గాటియాన నీ పడుంబాడే ఇది. అమ్మా లోకానికి కంటివి నువ్వు అంటే, నువ్వు ఉంటేనే అన్ని ఎక్కడే ఉన్నాయో కనిపిస్తాయి. దీపాలు ఉంటేనే వస్తువు కనపడుతుంది. అందుకని లోకానికి కన్ను నువ్వు. నీకే వచ్చిందా తల్లి ఇలాంటి బాధ? అందరికీ ఉపకారం చేసే నీకే ఇలాంటి బాధ వచ్చిందా తల్లి? అళియత్తాయ్ అరుమందని. అయ్యో ఎంత దయనీయమైనటువంటి స్థితి తల్లి. పరార్థమాన ఉడంబలేవునకు నోవు బరువదే. ఇతరుల కోసం బ్రతికే నీకు కూడా రోగం వస్తే అలాగా డాక్టర్లకే జబ్బు చేసినట్టు అవుతుంది కదండి. అందరికీ ఇచ్చి మందు ఇచ్చి రక్షించే డాక్టర్కే జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి, అయ్యో అనుకునేలా ఉన్నట్లుగా లోకానికి కంటి వెలుగులా ఉండే నీకే అలా అయితే అయ్యో ఎంత బాధ కలుగుతుంది తల్లి అని. తర్వాత అళియత్తాయరుమరంత పరార్థమాన ఉడంబులేవునకు నువ్వు బరిగదే చందామరై ఇత్యాది అయిపోయింది. నువ్వు ఎవరిని చూసావు తల్లి? ఆ ఎర్రగా కళ్ళుంటాయి ఆయన, ఆ తామర పువ్వుల్లా కళ్ళుంటాయి ఆయన, ఆ విశాలంగా కళ్ళుంటాయి ఆయన. చంతామరై కణ్ తడం కణ్. అబ్బో భలే ఆయన దృష్టిలో పడ్డావులే నువ్వు. దీనికి చెప్పుకున్నాం కదండి, నంబిళ్ళయ్య వారంటే తిరువాయిమొഴി రామాయణం, తిరువాయిమొഴి రామాయణం కనెక్షన్ అనేటువంటిది. ఇందులో 2 శ్లోకాలు ఇచ్చారండి. అసలు ఏదో పైన చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోదామంటే వెళ్ళనివ్వట్లేదు ఈ వ్యాఖ్యానం. ఇంత అందంగా ఇంత చక్కటి శ్లోకాలు, ఈ సమన్వయాలు నేను అనుకున్నా గబగబా చదివేసి సారం చెప్పేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతుందాం, తొందరగా పూర్తి చేసేసుకుందాం అనుకుంటే అయ్యో ఇంత మంచి విషయాలు ఉన్నవి చెప్పకుండా ఎలాగా అని మళ్ళీ లేట్ అవుతుంది అనమాట. అందువల్ల 3 డేసైనా పూర్తి చేద్దామంటే 1 కూడా అవ్వకుండా అయిపోతుంది. అది సరే ఎంతైతే నమ్మాళ్ళ వారి దయ ఎప్పుడైతే అప్పుడే అవుతుందని. ఇది చూడండి, పతి సమ్మానిత సీత భర్తారమసితే క్షణ ఎన్ను పేర పరివేణం ఎన్నత్తయ్యో నీవు మాసై పట్టదు. చూడు రామాయణంలో సీతాదేవి వాళ్ళ ఆయన మెడలో దండను కోరుకుందిట. అలా నువ్వు కూడా కోరుకున్నావా ఏంటి అని ఈ దీపాన్ని అడుగుతున్నారు. చాలా అందమైనటువంటిది. అందులో
ఆ ప్రమాణ తిరట్టులో మొత్తం శ్లోకాలు ఉన్నాయి చూడండి. 2వ లైన్లో ధ్రువ మధ్యైవ మాం రాజా అభిషేష్యతి హంత శీఘ్ర మితో గత్వా ద్రక్ష్యామి చ మహీపతిం సహత్వం పరివారేణ సుఖమాస్వరమస్వ చ పతి సమ్మానితా సీత భర్తారమసి తే క్షణ ఆద్వారమనవవ్రాజ మంగళాన్యభిదృషి. ఎంత అందమైనటువంటి శ్లోకాలు. వీటికి పెద్దల వ్యాఖ్యానాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయో. మనం అనుకుంటాం రామాయణం కాస్త తెలుసండి, ఏవో తెలియదు కానీ రామాయణం తెలుసు. రామాయణంలో మనకి ఏమీ తెలియదు. రాముడు సీత రావణాసురుడు కథ అంతే తప్ప రామాయణంలో ఉన్నటువంటి విలువలు, పదాలు, పద ప్రయోగాలు, వాల్మీకి వైభవము, దానికి పెద్దల వ్యాఖ్యానాలు ఇవన్నీ మనకి ఏం తెలియవు. పతి సరిగ్గా నీకు యవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేస్తాను రా నాయనా అని తండ్రి దశరథుడు కొడుక్కి కబురు చేశాడు. సీతామందిరంలో ఉన్నాడు, బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు. వెళుతూ వెళుతూ రాముడు చెప్పినటువంటి మాటలు చూడండి. ధ్రువం అద్యైవ మాం రాజా యవ్వరాజ్యే అభిషేక్ష్యతి. ఇదిగో సీత, మా నాన్న నాకు యవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేస్తాట. ధ్రువం ధ్రువం, రాముడంతటి వాడు అనుకున్నాడు ధ్రువం అని. ఖచ్చితంగా ఇవాళ చేసేస్తాడు మా నాన్న పట్టాభిషేకం. అంత శీఘ్రమితో గత్వా ద్రక్ష్యామి చ మహీపతిం. ఇగో ఇప్పుడే వెళ్ళి నేను నాన్నగారిని కలవాలి, మహీపతిని కలవాలి, నాన్నగారిని కలుసుకోవాలి. ఈ సుమంత్రుడు వచ్చాడనమాట తీసుకువెళ్ళడానికి. సహత్వం పరివారేణ సుఖమాస్వరమస్వచ. మనం అంటాను చూడండి, అంతవరకు నువ్వు అన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తూ సరదాగా ఉండు, ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను అంటుంటారు చూడండి. అలాగే నువ్వు కూడా నీ పరివార జనంతో ఆనందంగా ఉండు అని పతి సమ్మానిత సీత భర్తారం అసితే క్షణ అని తన మెడలో ఉన్న ఒక హారాన్ని గుమ్మం దాకా వచ్చినటువంటి సీతమ్మ వారి మెడలో పతి సమ్మానిత, భర్త చేత సన్మానింపబడిన సీత ఆవిడ మెడలో వేసేటండి. ఇది ఇంతవరకు విశేషం అనిపించదండి. దీనిని కూరత్తాళ్వాను వ్యాఖ్యానం చేశారటండి. భర్తారం అసితే క్షణ. ఈయన కూరేసుల యొక్క వైభవం అండి ఇదంతా కూడా. మరి ఆయన నాకు మెళ్ళో దండ వేశారు కదా, నేను కూడా ఒక దండ వేస్తే బాగుంటుంది కదా అనుకుంది. ఆయన వేసిన దండ ఆయనకి వేస్తే బాగుండదు కదండి. అందువల్లట అసితే క్షణ చిన్న పదానికి వ్యాఖ్యానం చెప్పారండి. నీలి కలువల వంటి కన్నులతో చూపు మీద చూపు, చూపు మీద చూపు, చూపు మీద చూపు చూసి కలువల మాలికని రాముడి మెడలో వేసింది. నల్ల కలువ మాలికని వేసింటండి సీతమ్మ. ఎంత అద్భుత వ్యాఖ్యానం అండి కూరత్తాళ్వాంది. చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది అలా చదువుకుంటూ ఉంటే. ఆ ద్వారా మనవవ్రాజ గుమ్మం దాకా వెళ్ళింది. వెళ్ళి మంగళాని అభిదృషి, నీకు మంగళమౌగాక. ప్రాచ్యాం రక్షత సర్వాత్మ ఆగ్నేయాన్యాన దీపక యాం యాం బోధపాతు నైరుత్యాం చిద్దన ప్రభ విద్యానిధిస్తు వారుణ్యం వాయవ్యాం చిన్మయోతు. అష్టదిక్కులలో పైన కింద దశ దిశలలో దేవతామూర్తులందరూ నిన్ను రక్షించుగాక అంటూ పంపించింది. అంటే ఏమిటనమాట, రామచంద్ర స్వామి తన మెడలో హారాన్ని తీసి సీతమ్మ వారి మెడలో వేస్తే అది రామాయణార్థం. ఆయనకి ప్రతిగా తన నల్ల కలువల చూపుల వంటి మాలికని సీతమ్మ వారు రామచంద్రుని మెడలో వేసింది అని కూరత్తాళ్వాన్ చెప్పినటువంటి విశేషమైనటువంటి వ్యాఖ్య. పది సమ్మానిత సీత భర్తారమసితే క్షణాయన్న పేరు పరవేణం. ఎన్రత్తయ్యో, ఏమ్మా నీకు కూడా అలాగా స్వామివారి మెడలో ఉన్న తులసిమాల కావాలని ఆశపడుతున్నావా? ఎందుకు ఆశపడమండి, స్వామివారి దగ్గర ఉంటాం అనుకోండి, దండ వైగానే వారు ఎవరినో చూస్తూ ఉంటారు, ఎవరికి ఇద్దామని. మనకిస్తే బాగుండు, మనకిస్తే బాగుండు, మనకిస్తే బాగుండు. ప్రసాదం పడ్డానికి ఇలా అంటుంటారు, మనకు అందితే బాగుండు, మనకు అందితే బాగుండు, మనకు అందితే బాగుండు. ఇలాగ చాలా సహజం. దీపం, నువ్వు కూడా అలా ఆశపడ్డావా? అయిపోయావలే, నీకది దొరికేటువంటిది కాదు. செந்தாமரை தடங்கண் முகத்தை பார்த்து குளர நோக்கின போతే తిరుకంగళిల్ సెవ్వి సొల్లుగిరదు. అది అలా చూస్తూ ఉంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాను వినపడ్డం లేదుట. ఆహా, ఏమి కళ్ళు, ఎంత అందమైన కళ్ళు, ఎంత నల్లగా ఉన్నాయి,
ఎంత విశాలంగా ఉన్నాయి, ఎంత చల్లగా చూస్తున్నాడు. ఇలా కళ్ళను చూస్తూ ఉండిపోయారు నమ్మాలి. అది వ్యాఖ్యానం. అది స్వామి యొక్క నేత్రాలు అటువంటివి. ఏదో మాట్లాడదాం, అర్జునుడు కృష్ణ అని ఏదో చెప్పబోయాడు. అర్జున ఉవాచ ఇలా అనబోయాడు, పద్మపత్ర విశాలాక్ష. అబ్బా ఏం కళ్ళయ్యా బాబు నీవి అని ముందు ఆ కళ్ళను పొగిడి తర్వాత తాను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి మాటని చెప్తాడనమాట, నేత్ర సౌందర్య వర్ణన అని. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆ కళ్ళల్లో నువ్వు కూడా పడ్డావా, అయిపోయావలే. సెంగనివాయ్ என் சொல் சொல்லுகிற పోతాయి తిరు అధరத்தில் పై చొల్లగిరదు. తిరు అధరము చెప్పుకున్నాం కదా, అధరం అంటే కింద పదవి, ఓష్టం అంటే పై పదవి అని. ఆ అధరము యొక్క రాగరంజితాన్ని చూచి నువ్వు కూడా మోహపడిపోయావా. ఎంబెరుమాన్ ఇత్యాది నోకాలం స్మితత్తాలం ఎన్నయ నన్నహారహై యాకి. చిన్న వ్యాఖ్యానమే గాని అందమైన వ్యాఖ్యానం అనిపిస్తుంది ఈ పదం. ఒక చూపుతో ఒక నవ్వుతో నన్ను అనన్యార్హని చేశాడు. ఇవాళ యువతరంలో ఒక పదం వింటూ ఉంటాడు కొత్తగా, ముగ్గులోకి దింపాడు అంటారు. ఏమిటో ముగ్గు ఏమిటో మరి దింపడం ఏమిటో అవేం మనకి తెలియవు అనుకోండి, ముగ్గులోకి దింపాడు అంటుంటారు. అలాగే సరే, అనన్యార్హై యాకి, నన్ను అనన్యార్హని చేశాడు. ఓ చూపు చూశాడంటే పడిపోయా, ఒక నవ్వు నవ్వాడంటే పడిపోయా. అవనుடைய అజగయ తిరెత్తుడాయ మాలై పరవేణం నిన్న మాసెయ్యాలే. ఆయన మెడలో ఉండేటువంటి అందమైనటువంటి తిరుత్తుజాయమాల కావాలనే ఆశ చేత వేవాయే. అయ్యయ్యో ఎంత బాధపడుతున్నావమ్మా దీపం. ఒక్క కాలు కూడా ఎక్కడవ ఉడంబే నెరుపాగవేగిరాయాగాదే. గట్టిగా విసిరితే చాలు ఆరిపోయేదానివి. అలాంటివి శాశ్వతత్వం లేని దీపానివి. నువ్వు ఈయన మీద ఎందుకమ్మా ఆశ పెంచుకుంటావు, ఇది జరిగేటువంటి పని కాదు అని దీపాన్ని చూసి నమ్మాళ్ళవారు. ఏముందండి ఓ చిన్న పాసరం దీపాన్ని చూశారు ఇలా అన్నారు అని నిజంగా 5-10 నిమిషాల్లో మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ ఈ మహానుభావులందరూ అందించినటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చూస్తూ ఉంటే అసలు అవతార పురుషులు లేకపోతే ఇలాంటి భావాలు వాళ్ళకి ఎలా వచ్చాయి అనేటువంటిది మనకి జ్ఞానానికి అందేటువంటి విషయము కాదు. పాసురాన్ని ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. నొందారా కాదల్ నోయ్ மெல்லாவி உள்ளலர்த்த நந்தா விளக்கமே நீயும் மழியத்தாய் செந்தாமரை தன் கண் செங்கனிவாய் எம்பெருமான் అంతామత్తంతులాయ్ ఆశయ్యాల్ వేవాయే. అలా దీపాన్ని చూశారు. ఈ 9 పాసురాల దాకా ఎంత పాటు పడ్డారో బెంగ పడిపోయారో తల్లడిల్లిపోయారో. ప్రపంచంలో కనిపించే ప్రతి వస్తువుకి అది దాని సహజ లక్షణమైన అది తెలుసుకోక పెరుమాళ్ళ వ్యసనంతో నువ్వింత బాధపడుతున్నావా అంటూ సమన్వయం చేసుకుంటూ వచ్చారు. వచ్చేటప్పటికి 10వ పాసురంలో ఆనందం ఒకటి జరిగింది. స్వామి వచ్చాడు, నమ్మాళ్ళవార్లకి దర్శనాన్ని ఇచ్చాడు. ఇంకా ఎంత ఆనందం అవుతుందండి. బెంగలు పెట్టకపోయి యుగ యుగాలుగా తప్పించిపోయినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక్కసారి కనపడేటప్పటికీ హృదయం ఆనంద తరంగితం అయిపోతుంది. అయితే నిజంగా వచ్చి కనపడ్డారండి, భౌతికంగా కనపడలేదు, కళ్ళల్లో నిలబడ్డాడు అంతే. ఇక్కడ 2 వాదాలు ఉన్నాయండి. ఇగో ఇంకా నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టకు అంటున్నారు ఈ పాసురంలో. అంటే అర్థం ఏంటి? వస్తే కదా వదిలిపెట్టుకో అని అంటాం, వచ్చాడు అని అర్థం. మానసిక సంశ్లేష అంత ఆనందంగా జరిగినటువంటి పాసురం 10వ పాసురం. వేవారా వెక్కై నోయ్ மெல்லாவி உள்ளலர்த்த ஓவாது இராப்பகல் ஒன்பாலே வீழ்த்தொழிந்தாய் மாவாய் பிளந்து மருது இழகி போய் மண் அளந்த முதல்வா இனியம்மை சோரேலே. வேவாரா வேட்கை நோய் மெல்லாவி உள்ளுலர்த்த ஓவாது இராப்பகல் ஒன்பாலே வீழ்த்தொழிந்தாய் மாவாய் பிளந்து மருதிடை போய் మన్నళంద முதல்వా ఇన్యమ్మై చోరేలే. ఇక్కడ
మూవా ముదల్వా, ఇది పాసురంలో ముఖ్య పదం. మూవా ముదల్వా, యవ్వనవంతుడైనటువంటి సమస్త కారణభూతుడైనటువంటి స్వామి. మనం 10 పదుల యొక్క అర్థాన్ని చెప్పుకున్నాం. 10 పదుల్లోనూ ఇందులో పరత్వాన్ని చెప్పాడు, ఇందులో కారణత్వాన్ని చెప్పాడు. అలా చెప్పుకున్నప్పుడు 2వ పదిలో చెప్పినది కారణత్వము, గుర్తు పెట్టుకోవాలి, అది ఇక్కడికి తెచ్చుకోవాలి మనం. 3వ పదిలో వ్యాపకత్వాన్ని చెప్పాడు. 4వ పదిలో నియంతృత్వాన్ని చెప్పాడు, శాసనాన్ని చెప్పాడు. 5వ పదిలో కారుణికత్వాన్ని, దయని గురించి చెప్పాడు. 6వ పదిలో మనకి శరణ్యత్వాన్ని గురించి చెప్పారు, ఆయన తప్ప వేరొకరు దిక్కులేరు అనేటువంటి. 7వలో శక్తత్వాన్ని గురించి చెప్పారు. 8లో సత్యకామత్వాన్ని గురించి చెప్పారు. 9లో ఆపత్సఖిత్వాన్ని గురించి చెప్పారు. 10లో ఆర్తిహరత్వాన్ని గురించి చెప్పారు అని మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకు ముందు. కాబట్టి 2వ పదిలో అదేమిటి? కారణత్వము అంటారు. 2వ పదిలో ఏమంటారు? కారణత్వము అంటారు. ఆ పదం ఈ 10వ పాసురంలో డైరెక్ట్ గా ఉపయోగించారు. ఏమిటా పదాలు? మూవా ముదల్వా, నిత్య యవ్వనవంతుడవైన సకల సృష్టి జగత్కారకుడవైన స్వామి, జగత్కారణము నువ్వే. ఆ పదాన్ని డైరెక్ట్ గా చెప్పినటువంటి పాసురము. ముదల్వా శ్రీభాష్యంలో సూత్రం వస్తుంది, అత్తా చరాచర గ్రహణాత్ అంటారు. చరములను అచరములను కూడా గ్రహించడం వల్ల అత్త తినేటువంటి వాడు, అత్తి అంటే తినడము, అత్త తినేటువంటి వాడు అని చరాచర గ్రహణము చేసేవాడు పరబ్రహ్మ అనే సిద్ధాంతాన్ని ఈ పాసురంలో. మరి ఇన్ని విశేషాలను చెప్పినప్పుడు మనకి ఎంత వద్దన్నా అటువైపు కొంచెం కొంచెం చెప్పుకోకపోతే ఎలాగా, పాసురార్థం చెప్పుకెళ్ళిపోతే ఎలాగా అనుకోవడంలో చాలా చాలా టైం పట్టేస్తుంది అనమాట. అయినా సరే ఆ విశేషాలను తెలుసుకుంటూ అంతే, ఎప్పటికైతే అప్పటికి అవుతుంది, ముందుకు సాగుదాం. ప్రతిపదార్థం చూడండి. వేవారా వేక్కైనోయ్, ఎంత మండినా చల్లారని వేక్కైనోయ్ ఆశ అనే వ్యాధి. ఇదేం వ్యాధి అని పేరు పెట్టారండి? ఆశ అనే వ్యాధి. ఈ వ్యాధికి మందు లేదండి. 1000 ఇస్తే 1,00,000 కోరుతాము, 1,00,000 ఇస్తే 1,00,000 కోరుతాం, 10 కోట్లు ఇస్తే అబ్బా 100 కోట్లు ఇవ్వచ్చు కదా అనుకుంటాం. ఎక్కడికి దానికి అంతు అనేటువంటిది లేదు అన్నమాట. మెల్లావి, మృదువైన ప్రాణాలని ఉళ్ళులత లోపల ఎండింపచేసేటువంటి ఇరా పగల్, రాత్రింబవళ్ళు. ఇరా అంటే రాత్రి, పగల్ అంటే పగలు. రాత్రింబవళ్ళు ఓవాదు విడవకుండా ఉన్బాలే వీస్తుజిందాయ్, నీ యందు చేరేలా చేశావు. డైరెక్ట్ గా చెప్పారు. అంటే నా దగ్గరకు నువ్వు వచ్చావు. అది మానస అనుభవమే అనుకోండి. కలిసిపోయి ఉన్నప్పుడు అది వారికి మానసిక అనుభవం అని తెలియదు. మామూలుగానే మనం కలిసి ఉన్నాం అని అనుకుంటారు. ఆ ప్రపంచం అంతా వేరుగా ఉంటుంది అనమాట. నువ్వెంత గొప్పవాడివయ్యా అని 3 విషయాలు చెప్పారండి ఇందులో. మా వాయి పిళందు, గుర్రం యొక్క నోటిని చీల్చావు. కేశవనామం యొక్క గొప్పతనం చెప్పారండి ఇక్కడ. కేసి అనేటువంటి రూపంలో వచ్చిన రాక్షసుని నోటిని చీల్చినటువంటి వాడు కేశవుడు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మరుదు ఇడైపోయి మధ్య చెట్ల మధ్యలో నుంచి వెళ్ళావు. యమళార్జున భంగము అనేటువంటిది, నలకూబరులు అనేటువంటి వారి యొక్క ఆ శాపాన్ని పోగొట్టడానికి, 2 చెట్లుగా ఉన్న వారికి శాపాన్ని పోగొట్టడానికి మధ్యలో నుంచి ఉలూకలాన్ని తీసుకొని వెళ్ళావు అని ఉలూకల బంధాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పారు. మన్నళందా, భూమిని కొలిచావు. 3 అడుగులతో భూమిని కొలిచావు అన్నయ్య చెప్పాలని ప్రయత్నం కాబోదు. 3 విశేషణాలు వచ్చేసాయి ఇక్కడ అనుకోకుండా ఆయనకి. ఏమని? కేశవ మా వాయి పిళందు. అమ్మ అంటుంది కదండి, మా వాయి పిళందానై
మల్లరయ్య మాట్టియ దేవాది దేవనై. ఆవిడేమో అక్కడ మల్లరయ్య మాట్టియ చానూర ముష్టి కొలిది చెప్పింది, ఇక్కడేమో వీరు మధ్య చెట్లకు మోక్షం ఇవ్వడం చెప్పారనమాట. మరుదు ఎడైపోయి మధ్య నుంచి పోయి మన్నళందా భూమిని కొలిచిన వాడ. అబ్బబ్బ, ఈ వామనావతారం అంటే ఎంత ఇష్టము. ఎందుకు కారణం అంటే వామనుడే కృష్ణుడు. ఎన్ని పోలికలో వామనుడికి కృష్ణుడికి, అదో పెద్ద టాపిక్. అందాల్లో ఇద్దరు పోటీలు పడేటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటిది ప్రాథమిక అర్థంగా గనక మనం తీసుకుంటే, అలా 3 అడుగులు కొలిచినటువంటి మూవా యవ్వనవంతుడా, మూవా నిత్య యవ్వనుడు, ఆయనకు వయస్సుతో నిమిత్తం లేదు. ముదల్వా సృష్టి కారణభూతుడా, వినియమ్మై సోరేలే ఇంక మమ్మల్ని వదిలిపెట్టకు, దయచేసి ఇంక విడిచిపెట్టకు. ఈ మాట ఎప్పుడంటారండి? దగ్గరికి వస్తే అంటారు. కాబట్టి పెరుమాళ్ళు వచ్చిన ఆనందాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లు అనుభవిస్తున్నారు. ఆనందానుభవం ఈ పాసరంలో అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాము. 32వ పేజీ. 10ஆம் பாட்டு. ఇవాళ అవసాదమెల్లాం తీరవందు. ఆళ్వార్ల యొక్క అవసాదం అంటే దుఃఖమంతా తీరేలాగా సంశ్లేషిత ఎంబరు మానై తిరెత్తు వచ్చి ఒక్కసారి కౌగిలించుకున్నారండి పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్ళవార్లని. అబ్బా అబ్బా, ఎంత కాలాలకి, ఎన్ని యుగాలకి నీ దర్శనమైంది తండ్రి అని పొంగి పరవశించిపోయారట నమ్మాళ్ళవార్లు. ఇని ఒక నాడు ఎన్నై విడాదు వేణం నిద్రార్, ఇంకా ఒక్కరోజు కూడా నన్ను వదిలిపెడితే నేను ఒప్పుకోను. అగలగిల్లేన్ ఇరయ్యుమెన్ను అలర్ మేల్ మంగయ్యురై మారు. 5, 6. నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టకు. నేను ఎలాగూ వదిలిపెట్టను, చెప్పాల్సింది నీకు. నువ్వు నన్ను క్షణం కూడా వదిలిపెట్టకు అని ఆనందానుభవంతో నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహిస్తున్నారు. వేవారా వెక్కై నోయ్ వేవా ఎన్ను తొడంగినార్, ஒரு கால் வெந்து తలై కట్టమాటాయిత్. ఈ దుఃఖంకి ఏదో ముగిసిపోతుంది అనేటువంటిది లేదు. పెరుమాళ్ళు కనపడేదాకా దుఃఖమే 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 అని మండి చల్లారని ఆశ మండిపోతోంది, కానీ చల్లారటం లేదు. ఆ ఒక్క పదాన్ని తీసుకుని మొత్తం వ్యాఖ్యానంలో ఎన్ని విశేషాలు చెప్తారో చూడండి. మండిపోతోంది, చల్లారడం లేదు. అందుకుందనుకోండి మంట, మనం అగ్ని ప్రమాదాలు చూస్తున్నాము. అందుకోనంత వరకే కొంచెం కొంచెం, అందుకుందనుకోండి మొత్తం భస్మం చేసేయాల్సిందే, చుట్టుముట్టేయాల్సిందే. ఆ ఉపమానం ఈ పాసురంలో. ఎలాగా? ప్రేమ వ్యాధి కుళ్ళదొన్నాయి తిదుదాన్. ఈ రోగం పేరు ప్రేమ వ్యాధండి, దీనికి మందు లేదండి. మెల్లావి శరీరத்திலுண்டான సౌకుమార్యం, దేహానికి ఉన్నటువంటి సౌకుమార్యము ఆత్మావిలం ఉండాయిరిక్కరదా అయితే వరకు ఆత్మదాకా వెళ్ళింది నమ్మాళ్ళవార్లకి. లోకంలో ప్రేమానుభవం శరీరంతో తీరచ్చు, కానీ నమ్మాళ్ళవార్లకి ప్రేమానుభవం ఆత్మానుభవంతో గానీ తీరనటువంటిది. ఉళ్ళులర్త గూడోగ్నిరివ పాదకం పాదపం ఎంగిరపడియే ఉళ్ళే పిడెత్తు పురంబు వరవేనా నిన్రదాయత్. ఇదిగోండి, ఒక్క పాసురఖండం ఇచ్చారు చిన్నది. ఈ కింద జియర్ అరుంబదంలో మొత్తం శ్లోకాన్ని ఇచ్చారు. రామ చింతామయ సోపో భరతస్య మహాత్మన అంతర్దాహేన దహన సంతాపయతి రాఘవం వనదాహాభిసంతప్తం గూఢోగ్నిరివ పాదపం. అద్భుతమైన పోలికండి. అదేంటంటే రామ విశ్లేషంతో భరతుడున్నాడండి. ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లలాగా భరతుడున్నాడు. మొదటి ఉదాహరణ భరతుడి గురించి. అది చెట్టు లోపల అగ్ని బయలుదేరిందండి. ఆ బయలుదేరినటువంటి అగ్ని చెట్టుని అలా కాల్చేస్తూ 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 వచ్చేస్తుంది. పైకి చూస్తే చెట్టు చెట్టులా ఉంది, లోపల చూస్తే తాపం దహించి వేస్తుంది. ఇది అద్భుతమైన పోలికండి. మానవ జీవితాల్లో కూడా లోపల దాచుకోలేని దుఃఖాలున్న వారికి
ఆ దుఃఖం అలా కాల్చేస్తూ ఉంటుంది. పైకి మనుషుల్లాగా తిరుగుతూ ఉంటారు, ఏదో కాలాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు, కానీ లోపల అది ఎంత బాధ పెడుతుంది అనేటువంటిది వాల్మీకి మహర్షి ఒక చెట్టుకి లోపల పట్టినటువంటి అగ్నిహోత్రంతో పోల్చాడండి. అందువల్ల అంతర్దాహే దహన సంతాపయతి రాఘవం. రాఘవం అంటే ఇక్కడ భరతుడు అనమాట. భరతుణ్ణి కాల్ చేస్తోంది రామ విశ్లేష. వనదాహాభిసంతప్తం గూఢోగ్నిరివ పాదపం. పాదపం అంటే చెట్టు, పాదైహి పాతీతి పాదపం, వేళ్లతోటి తాగుతుంది కాబట్టి దానికి పాదపం అని పేరు వచ్చింది. ఆ పాదపం లోపల అగ్ని ఉన్నప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంటే, ఒక అందమైన మాట అన్నారు, కాలి కొంత భాగం అయిపోయాక కాలని భాగం వైపు పెడుతుంది, దాన్ని కాల్చాలి అని వెళుతుంది. కానీ ఈ సంతాపం ఉందే, కాలినది కాలనిది అన్న భేదం లేకుండా మొత్తాన్ని అలాగా మండించేస్తూనే ఉంటుంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన భావన అన్నమాట, లోపల ఉన్నటువంటిది. అలాగా గూఢోగ్నిరివ పాదపం ఎంగరపడియే ఉళ్ళే పిడత్తు పురంబు వరవేవా నిన్నదాయిత్. అది లోపల లోపల మండి మండి మండి, పైకి చూస్తే చెట్టులా ఉందండి, లోపల చూడండి పెద్ద వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు పైకి మామూలుగా మనుషుల్లా తిరుగుతూనే ఉంటాం, లోపల ఏమున్నాయో మనకి తెలియదే అన్నట్లుగా భరతుడి యొక్క శోకం. అన్నయ్య 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 అంటూ లోపల దగించిపోతూ పైకి మాత్రం పాపం మనిషిలా తిరుగుతున్నాడు. అదావ్యమాయిరుప్పదు కేవల అగ్నియాగిలిరే. వెంటనే మనలాంటి వాళ్ళకు సందేహం భలే చెప్తారండి. ఆత్మ అచ్ఛేద్యోయం అదాత్యోయం అని భగవద్గీతలో చెప్పారు కదండి. అది చీల్చబడదు, మండించబడదు, తడపబడదు అని చెప్పారు కదండి ఆత్మ. మరి ఇక్కడ ఆళ్వార్ల యొక్క ఆత్మ ఎందుకండి ఇంత దహించుకుపోతోంది, భరతుడి యొక్క ఆత్మ ఎందుకండి ఎలా దహించుకుపోతోంది అంటే, కేవలాగ్నియా గిలిరే, అది బయట విరహాగ్నికి సంబంధించినది, ఇది మామూలు అగ్ని కాదు, లౌకిక అగ్ని అయితే, లౌకికమైనటువంటి బాధ అయితే అది వదిలిపెట్టచ్చు, గాని ఆత్మకి పట్టిన వ్యాధి కాబట్టి ఇది విడిచిపెట్టదు. మహతా జ్వరతా నిత్యం అగ్నినేవాగ్ని పర్వత ఎండ్రు ఎంత విడమే విరవాగా వేవానెండ్రదు. రెండో ఉదాహరణ అండి. ఈ రెండో ఉదాహరణ చెప్పినప్పటికే మనకి టైం అయిపోతుంది, వారి పాసనం కూడా అవ్వదు. రెండో ఉదాహరణ చూడండి. రామచంద్ర స్వామి మాల్యవన్ పర్వతం మీద ఉన్నాడు. సుగ్రీవుడేమో 4 నెలల్లో వచ్చేస్తానని ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఓ వర్షాకాలం వచ్చింది. గుహాం ప్రవిష్ట సుగ్రీవే విముక్తే గగనే ఘనైః వర్షరాత్రోషితో రామః కామశోకాభిపీడిత తాని దృష్ట్వా మహార్హాణి దర్శయిత్వా ముహుర్ముహుః రాఘవః సహ సౌమిత్రిః సుగ్రీవే సన్యవేశయత్ స తవ అదర్శనాదార్యే రాఘవ పరితప్యతే మహతా జ్వలతా నిత్యం అగ్నినేవాగ్ని పర్వతః. 34వ పేజీలో 5వ లైన్లో ఉందండి. 3 నుంచి 4వ లైన్లో ఉంది. అమ్మా, రామచంద్రుడు నీ విరహంతో ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా? సతవ అదర్శనేన నువ్వు దగ్గర లేకపోవడం వల్ల రాఘవ పరితప్యతే, రాఘవుడు రామచంద్రుడు దహించిపోతున్నాడు. ఎలాగా? మహతా జ్వలతా నిత్యం అగ్నినేవ అగ్ని పర్వతః. ఒక అగ్నితోటి ఒక అగ్ని పర్వతం మండిపోతే ఎలా ఉంటుందో అలాగా ఉన్నాడు. అశోకవనంలో సీతమ్మ వారు ఉన్నటువంటి స్థితిలో రాముడి పరిస్థితి ఎలా ఉంది? మీకు మీరు కోతులు, వాళ్ళ మనుషులు, మీ ఇద్దరికి సమాగమం ఎలా కుదిరింది ఏమిటి అని అమ్మ అడిగితే, అమ్మ ఇదంతా ఇలా జరిగింది అని చెప్తూ, ఇక్కడ అగ్నితో నిండిన ఒక పర్వతం ఉందమ్మా, దాన్ని అగ్ని మండించేస్తోంది, అలా ఉన్నాడు రాముడు అన్నాడండి. అద్భుతమైన మామూలుగా అయితే అగ్ని కాలిన భాగాన్ని వదిలి కాలని భాగాన్ని దహింపచేస్తుంది. ఈ అగ్ని ఉందే అన్నిటినీ కూడా, సీత విరహ శోకాగ్ని ఉందే, ఇది అంతా అంటుకుని ఆర్పడం అనేటువంటిది లేదు.
కాలిన దానిని కూడా ఇంధనంగా తీసుకుంటోంది. అది ఇక్కడ విశేషం. కాలిన దాన్ని వదిలిపెట్టి కొత్త దాన్ని పట్టుకుంటుంది నిప్పు. అలా కాదు, ఇక్కడ ఆత్మలో ఈ లోపల జరిగేటువంటి బాధ కాలిన దానిని కూడా ఇంధనంగా చేసుకుని విషయాన్ని ఈ రామాయణ శ్లోకం రెండు చెప్పారు. ఒకటి, రాముడికి దూరమైనటువంటి భరతుని యొక్క అంతరంగికమైనటువంటి ఆవేదన, అది చెట్టులో ఉన్నటువంటి అగ్నిలా ఉంది. రెండవది, సీతకు దూరమైనటువంటి రాముని స్థితిని హనుమ సీతకు వర్ణిస్తూ, అమ్మ రాఘవుడు అగ్ని పర్వతం దగించుకుపోతున్నట్లు ఉన్నాడు. అసలే అది అగ్ని, అది అగ్ని పర్వతం, అదే దగించుకుపోతే ఇది ఊహించడానికి కూడా అందనటువంటి విషయంగా చెప్తారనమాట. ఇలాగా రెండు విషయాలని, రెండు ఉపమానాలని మనకి ఇక్కడ అందిస్తూ పెరుమాళ్ళకు దూరమైనటువంటి భక్తుల యొక్క దుఃఖం ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని చాలా అందంగా చెప్పారు. మిగిలిన వ్యాఖ్యానాన్ని రేపు పూర్తి చేసుకుందాం. వేవారా వేక్కై నోయ్ மெல்லாவி உள்ளலத்த ஓவாது இறப்பகள் உண்பாலே விஷ்ணுஜிந்தாய் மாவாய் பிளந்து மருது இழை போய் மண்ணளந்த மூவா முதல்வா இனியம்மை சோழே அப்பார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம், எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः. தேவேசம் తోలనాదం నతహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేసేందు సింధు యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యో మమ హృదయనిధేరాం పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடவோபன் நாதமணி சேர வியக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் ஊரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே இருகண்டர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே அந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவருளாளர் திருவடியொன்றிய தெய்வ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னொழி சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே రామానుజాయ దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతే నగర జన్మనే సాదలత్ర పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మణిం వాయు తిరువాయ్ మడిపిள்ளை మాదగ வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன்மாரம் திருவாய் மழிப்பருளை மானத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் శ్రీరంగ సింహగిరిదేశిక పాద సేవ ప్రాప్తా కిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవ వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లుం మాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతి శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవిదిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ.